दशमेश पिता मैं की आखा की असुर दिखाया अमृत में। दशमेश पिता मैं की आखा की असुर दिखाया अमृत में। की आखा की असुर दिखाया अमृत में। दशमेश पिता मैं की आखा की असुर दिखाया अमृत में। मर चुका सी भारत सदियां तो, मर चुका सी भारत सदियां तो सा मुड़ के पाए अमृत में। मर चुका सी भारत सदियां तो सा मुड़ के पाए अमृत में। भारत सदियां तो सा मुड़ के पाया अमृत में। काशी भारत सदियां तो सा मुड़ के पाया अमृत में। असी मोए साम के जी असी मोए सा सिम के सानू अमर बनाया अमृत ने। मोए सा सिम के सानू अमर बनाया अमृत ने। मोए सा सिम के सानू अमर बनाया रज के। मोए सा सिम के सानू अमर बनाया अमृत ने। ओ असी कितड़ा वांगू जिउंदे सां, असी कितड़ा वांगू जिउंदे सां सानू शेर बनाया अमृत ने। कितड़ा वांगू जिउंदे सां शेर बनाया अमृत ने। कितड़ा वांगू जिउंदे सां सानू शेर बनाया अमृत ने। कितड़ा वांगू जिउंदे सां शेर बनाया अमृत ने। असी कितड़ा वांगू जिउंदे सां सानू शेर बनाया अमृत ने। दशमेश पिता मैं की आखा की असर दिखाया अमृत ने। इस अमृत ने किन्ना असर विखाया ये दसिया नहीं जा सकता। पंथ लई मर मिट्टी दा किवें हस के, गुरु गोबिंद सिंह दे बरखुरदारां तो पुछ किवें जिंदगी लई दी सिर दे के। ये पंजां अमृत दियां तलबगारां तो पुछ इस अमृत विच खूबियां किन्नियां ने। किसे लिश्क दे खंडे दियां धारां तो पुछ कल्ला किवें लड़िया नाल 1.25 लाख दे ये चमकौर विच चलियां तलवारां तो पुछ। 70,000 दा लगदा किवें चंगा माछीवाड़े दे तिखे कंडियारां तो पुछ किवें अणख दी जिंदगी जीवी दी है बाजां वालियां सच्चियां सरकारां तो पुछ। पुछ महा सिंह तो 40 मुक्तियां तो नहीं ते बंदा सिंह दियां नमस्कारां तो पुछ। शाहे हिंद ने सजदे किवें कीते ए नूरी कलगी दियां चमत्कारां तो पुछ। अपने तो पुछ बगाने तो पुछ एक नहीं सारे इतिहासकारां तो पुछ। अंत जालमां दा कैसा हाल हुंदा है ए सरहंद दियां सूबेदारां तो पुछ। कौमां आगू ही डोबदे तारदे ने अकाली फूला सिंह जय खुशियारां तो पुछ। फुट कौम नूं किदां तबाह करदी महाराणी जिंदा जईयां समझदारां तो पुछ। इस अमृत विच किन्नी शक्ति है ये वेखिए। चमकौर चलियां तलवारां 1.25 लाख नाल एक लड़िया है। किनू पुछोगे शराब दियां की खूबियां ने इत्थे डिगे तुहानूं 20 विखा दिंदे रोज गलियां च डिगे पए। की खूबियां ने की दसोगे आ खूबी है वो तो जड़ियां कंपनियां बनाउण वालियां ने वो भी कहंदे ने शराब सेहत लई हानिकारक है अखां ही बंद ने फिर भी पीवी जांदे ने। कोई कंपनी ये भी कहंदी है भी आ चीज माड़ी है। जिन्हां ने करोड़ां रुपया कमाना हुंदा है उन्हां ने भी लिखिया है ये हानिकारक है सेहत लई।
ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਤੰਬਾਕੂ ਵਿਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਨਾਮ 'ਚ ਜਾਓਗੇ, ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਬੋਰਡ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਤੰਬਾਕੂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਹੋਏਗੀ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਸਿਗਰਟ ਛਪੀ ਵੇਖੋਗੇ ਨਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਥੱਲੇ ਪੜਿਆ ਜੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੰਬਾਕੂ ਤੋਂ ਕੈਂਸਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਪੀ ਵੀ ਜਾਂਦੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਖਾ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਲੋਕ। ਪਤਾ ਹੈ ਸ਼ਰੇਆਮ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗਾ ਇਹਦੇ ਤੋਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਟਦੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹੀ ਕੁਝ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ। ਤੇ ਕੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੂਬੀਆਂ? ਵੇਖੋ ਜਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, 1.25 ਲੱਖ ਨਾਲ ਇੱਕ ਲੜਿਆ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਨੀਹਾਂ ਵਿੱਚ ਖਲੋ ਗਏ। ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਕਾਹਦੀ ਸੀ? ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਲਈ ਇੰਨੀ ਬਰਕਤ, ਇੰਨੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ, ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਈ? ਇੰਨਾ ਜਜ਼ਬਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ? ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸੀ। ਤੇ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਲੰਗਰ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਲੰਗਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸਭਾ ਤੇ ਇੰਨੇ ਲੰਗਰ, ਇੰਨੀਆਂ ਜਾਦਾਂ। ਕੌਣ ਪੁੱਛਦਾ ਸਾਨੂੰ? ਸਾਨੂੰ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਉਮਰਾਂ ਲਾ ਚੱਲੇ ਆ। ਬੁੱਢੇ ਹੋ ਕੇ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਘਰ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਫੋਟੋ ਅੰਦਰ ਧਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਚੱਲ ਰੱਖ ਲਈ, ਸਾਲ ਵਧਾ ਦੇ, ਹੁਣ ਰੱਖ ਦਿਓ ਅੰਦਰ ਇਹਨੂੰ। ਕਿੱਥੇ ਮਰਿਆ ਮੱਥੇ ਲੱਗਦਾ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਰੱਖਣਗੇ ਤਸਵੀਰਾਂ? ਇਹ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਵਾਂਗੂ ਨਹੀਂ ਘਰ ਘਰ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਪਾ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਵਿਕ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ। ਲੀਡਰ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਆਗੂ ਅੱਗੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿਕਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੌਮ ਲਈ ਆਪਾ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਖੁਦ ਵਿਕ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਰੇ ਫਿਰਨ ਅੱਜ ਦਾੜੀਆਂ ਰੱਖ ਕੇ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਲੀਡਰ ਹਾਂ ਜੀ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਘਰ 'ਚ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਾਏਗਾ। ਇਹ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਗੁੱਡੀ ਨੂੰ ਸਲਾਮਾਂ ਨੇ। ਇਸ ਆਪਾਂ ਵੇਖਨੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਖੂਬੀਆਂ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀਆਂ ਸਨ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀਆਂ ਖੂਬੀਆਂ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਧੰਨ ਕਲਗੀਧਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ 41 ਸਾਲ 9 ਮਹੀਨੇ 13 ਦਿਨ ਸਰੀਰਕ ਉਮਰ ਚਲੇ ਗਏ ਸੱਚਖੰਡ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲੜ ਲਾ ਕੇ ਗਏ। ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਲਗੀਧਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕਈਆਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀ ਮਾਧੋ ਦਾਸ ਵੈਰਾਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਅਦ ਚ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਬਣਿਆ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸੰਤਾਂ ਮਹੰਤਾਂ ਨੇੜੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮਾਧੋ ਦਾਸ ਵੈਰਾਗੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਗੋਦਾਵਰੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਡੇਰਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਲੰਘਾ ਡਾਇਆ ਹੈ। ਪਲੰਘੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸਾਧੂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਬਹਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਪਲੰਘਾ ਹੀ ਮੂਧਾ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਲੰਘਾ ਮੂਧਾ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚੇਲੇ ਹੱਸਦੇ ਨੇ, ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਬੜੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਬੜੀ ਤੋਹੀਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਆ, ਇਸ ਹੰਕਾਰੀ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕੇ, ਇਹ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਹੋ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਕਈ ਸਿੱਖ ਸਨ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾ ਜਾਓ, ਬੜਾ ਵਿਗੜਿਆ ਹੈ, ਬੜੀ ਆਕੜ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਕਬੀਰ ਮਾਇਆ ਤਜੀ ਤੋ ਕਿਆ ਭਇਆ, ਜੋ ਮਾਨ ਤਜਿਆ ਨਹਿ ਜਾਏ। ਮਾਨ ਮੁਨੀ ਮੁਨਵਰ ਗਲੇ, ਮਾਨ ਸਭੈ ਕੋ ਖਾਏ। ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਘਰ ਛੱਡਣ ਦਾ ਜੇ ਹੀ ਮਾਨ ਕਰਕੇ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇ ਘਰ ਛੱਡਿਆ, ਮੈਂ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਛੱਡੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੇ ਬੱਚੇ ਛੱਡੇ ਨੇ। ਇਹ ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੱਧ ਮਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਮੁਨੀਵਰ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ ਇਸ ਹੰਕਾਰ ਨੇ ਗਾਲ ਦਿੱਤੇ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੱਟ ਸਕੇ। ਹਉਮੈ ਆ ਗਈ ਜਦੋਂ ਮਾਨ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹ ਮਾਧੋ ਦਾਸ ਵੈਰਾਗੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ, ਪਲੰਘਾ ਮੂਧਾ ਮਾਰਦਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਚੇਲੇ ਖਿੜਖੜਾ ਕੇ ਹੱਸਦੇ ਸੀ, ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਸਨ। ਕਲਗੀਧਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਾਣ ਲੱਗੇ, ਸਿੱਖ ਰੋਕਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਭਾਈ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਏ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਆਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਡਰਦੇ ਨਾ ਜਾਈਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਖੋਰੇ ਨਾ ਹੀ ਜਾਂਦੇ, ਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਹੁਣ ਤੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਣ ਤੇ ਸਗੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ।
फिर गुरु गोबिंद सिंह साहब सच्चे पातशाह गए, वो तो सतगुरु सन ना, हंकारी दा हंकार कढ़न तुरे ने। साडा इतिहास दसदा है धन गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह दे वेले एक भाई सालो सी सतगुरु दा सेवक, अमृतसर साहिब रहिंदा सी, महाराज दे चरनां 'च सेवा करन वाला सी। उत्थे एक हंकारी साधु सी, रिद्धियां सिद्धियां वस विच कीतियां, उन्हें एक कमंडल रखिया सी, कमंडल। ਉਹਦੇ कमंडल ਵਿੱਚ जो मर्जी पा दे, ਉਹਦਾ कमंडल नहीं सी भरदा। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੂਹੇ 'ਚ ਲਿਜਾ ਕੇ कमंडल रख दिया करे, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੇ जो मर्जी पाउना, सब्जी पाउनी, चौल पाउने, प्रशादे पानी, दुध जो पाना, ਉਹ भरदा ही नहीं सी ਉਹਦਾ कमंडल, ऐदां दा। ਉਹ ਫਿਰ ਲੋਕ ਉਹਦਾ कमंडल ना भरन करके ਉਹਨੂੰ मत्थे टेकदे सी भी ਇਹ ਤੇ बाबा ही बड़ा वड्डा है, ਉਹਦੀ पूजा करदे सी। ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਚ ਆ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਮੁੱਕ ਜਾਣਾ, ਮੇਰਾ ਕਮੰਡਲ ਨਹੀਂ ਭਰਨਾ। ਹੁਣ ਹੰਕਾਰੀ ਬੰਦਾ ਤੇ ਹੰਕਾਰੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਵੇਖੇ ਨੇ ਬੜੇ ਮੱਤ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੰਕਾਰ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਪੈਂਦੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਦੇ। या खुदाया हवश के बंदे वफा को बेच देते हैं, खुदा की क्या, खुदा के घर की क्या बात है, वो तो खुदा को बेच देते हैं। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਰੱਬ ਹੈ ਜਾਂ ਰੱਬ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਹੈ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਮੱਤ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹੰਕਾਰ ਸਿਰ ਚੜ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਤੁਰ ਪਿਆ ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਨਾ, ਇਦਾਂ ਪੰਗਤਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਪੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੰਨੇ ਇੱਥੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ, ਮੇਰਾ ਕਮੰਡਲ ਭਰਨਾ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਕਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਨੀਵੇਂ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਸੇਵਾਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਲੰਗਰ ਵਰਤਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੀ ਨਾ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਸੋਚ ਲਿਆ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਇਹਦਾ ਤੇ ਕਮੰਡਲ ਨਹੀਂ ਭਰਨਾ ਤੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਬੜੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਅਜਮਤਾਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਘਰ ਦੀ ਸੋਭਾ। ਹੁਣ ਕੀ ਬਣੇਗਾ, ਇਹ ਤੇ ਕਰਾਮਾਤੀ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਕਰੀਏ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਨੀਵੀਆਂ ਪਾ ਲਈਆਂ। ਫਿਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਇਹ ਤੇ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਜਾਏ, ਚੌਲ ਵਗੈਰਾ ਵਰਤਾਓ ਕੋਈ ਨਾ ਜਾਏ, ਵਰਤਾਵਾ ਸਾਰੇ ਬਹਿ ਗਏ ਅੰਦਰ, ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਖੁਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਆ ਕੇ ਚੌੜਾ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ। ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਏਦਾਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨੀਵੇਂ ਹੋ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨੀਵੇਂ ਪਾਉਣ ਮੁਰਾਦਾਂ ਉੱਚੀਆਂ, ਨੀਵੇਂ ਪਾਉਣ ਮੁਰਾਦਾਂ ਉੱਚੀਆਂ, ਨੀਵੇਂ ਪਾਉਣ ਮੁਰਾਦਾਂ ਉੱਚੀਆਂ, ਆਕੜ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਨੀਵੇਂ ਪਾਉਣ ਮੁਰਾਦਾਂ ਉੱਚੀਆਂ, ਆਕੜ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਾਉਣ ਮੁਰਾਦਾਂ ਉੱਚੀਆਂ, ਆਕੜ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਨੀਵੇਂ 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 ਥਾਂ ਤੇ ਜਲ ਥਲ ਹੋ ਜਾਏ, ਨੀਵੇਂ ਥਾਂ ਤੇ ਜਲ ਥਲ ਹੋ ਜਾਏ, ਟਿੱਬੇ ਤਾਂ ਸੁੱਕੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਨੀਵੇਂ ਥਾਂ ਤੇ ਜਲ ਥਲ ਹੋ ਜਾਏ, ਟਿੱਬੇ ਤਾਂ ਸੁੱਕੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਥਾਂ ਤੇ ਜਲ ਥਲ ਹੋ ਜਾਏ, ਟਿੱਬੇ ਤਾਂ ਸੁੱਕੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਨੀਵੇਂ ਥਾਂ ਤੇ ਜਲ ਥਲ ਹੋ ਜਾਏ, ਟਿੱਬੇ ਤਾਂ ਸੁੱਕੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਨੀਵੇਂ ਥਾਂ ਤੇ ਜਲ ਥਲ ਹੋ ਜਾਏ, ਟਿੱਬੇ ਤਾਂ ਸੁੱਕੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਨੀਵੇਂ ਥਾਂ ਤੇ ਜਲ ਥਲ ਹੋ ਜਾਏ, ਟਿੱਬੇ ਤਾਂ ਸੁੱਕੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਨੀਵੇਂ ਪਾਉਣ ਮੁਰਾਦਾਂ ਉੱਚੀਆਂ, ਨੀਵੇਂ
ਆਕੜ ਵਾਲੇ ਢੈਂਦੇ ਨੇ, ਨੀਵੇਂ ਥਾਂ ਤੇ ਜਲ ਥਲ ਹੋ ਜਾਏ ਟਿੱਬੇ ਤਾਂ ਸੁੱਕੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਖਾਲੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਨੀਵੇਂ ਥਾਂ ਵੱਲ ਪਾਣੀ ਭੱਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਟਿੱਬਿਆਂ ਵੱਲ ਨਹੀਂ। ਨੀਵੇਂ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿਣਾ, ਨਿਮਾਣੇ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿਣਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸੇਵਕ ਭਾਈ ਸਾਲੋ ਹੈ, ਉਹ ਝਾੜੂ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੰਕਾਰੀ ਆ ਕੇ ਪੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਫਕੀਰ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਆਓ ਭਾਈ ਲੰਗਰ ਵਰਤਾਓ। ਸੇਵਾਦਾਰ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਇਹਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਆਪਾਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਆਓ, ਇਹ ਹੰਕਾਰੀ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਕੱਢੋ। ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਓਏ ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਗੱਲ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀਏ ਜਾ ਕੇ, ਵੀ ਇਹ ਪੰਗਤ ਚ ਆ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪ ਆਉਣਗੇ ਲੰਗਰ ਚ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਭਾਈ ਸਾਲੋ ਝਾੜੂ ਲਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਚੱਲਨੇ ਆ। ਪਤਾ ਸੀ ਇਹ ਕਮਾਈ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਇਹ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾ ਸਕੀਏ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਭਾਈ ਸਾਲੋ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਲੰਗਰੀਆਂ ਨੇ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਚੱਲੋ ਚੱਲੀਏ ਲੰਗਰ ਵਰਤਾਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਝਾੜੂ ਲਾਣ ਦੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਲੰਗਰ ਵਰਤਾਣ ਦੀ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਰੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸਾਲੋ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਲੋੜ ਹੈ ਹੁਣ ਲੰਗਰ 'ਚ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਬਹਿ ਗਿਆ ਆ ਕੇ ਜਿਹਦਾ ਕਮੰਡਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਭਰਦਾ, ਉਹ ਲੰਗਰ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਤੇ ਬੜੀ ਤੋਹੀਨ ਹੋਏਗੀ ਜੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਤੋਹੀਨ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕਮੰਡਲ ਨਾ ਭਰੇ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਨਾ ਦਿਸਦਾ, ਉਹ ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀਏ ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਗੱਲ ਲਈ। ਭਾਈ ਸਾਲੋ ਜੀ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਦੂਰੋਂ ਹੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਹੱਥ ਪੈਰ ਧੋ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਬਾਲਟੀ ਚੁੱਕ ਲਈ, ਕਰਾਮਾਤ ਉੱਥੇ ਵਿਖਾਈ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਕਰਾਮਾਤੀ ਮਿਲਿਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮਿਲਿਆ ਫਿਰ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲੇ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਕੀਤਾ। ਕਈ ਥਾਂ ਤੇ ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿੱਧੇ ਹੋਏ, ਕਈ ਫਿਰ ਬਹੁਤੇ ਹੀ ਕਰਾਮਾਤੀ ਜਿਹੜੇ ਵਿਗੜ ਗਏ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਸਿੱਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਖੇਡ ਵਰਤਾਈ ਹੈ। ਉਦਾਂ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਈਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਲਾਣ ਲਈ ਨਾਟਕ ਚੇਟਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਭਾਈ ਸਾਲੋ ਜੀ ਨੇ ਬਾਲਟੀ ਚੌਲਾਂ ਵਾਲੀ ਚੁੱਕ ਲਈ, ਚੌਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਉੱਥੇ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਐਦਾਂ ਕਮੰਡਲ ਰੱਖ ਕੇ ਚੌੜਾ ਹੋਇਆ ਬੈਠਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੰਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬਹਿਣ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਹੰਕਾਰੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਬਹਿਣੀ ਵੀ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ, ਹੰਕਾਰੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਚਾਲ ਵੱਖਰੀ ਹੁੰਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਚਾਲ ਨਰਾਲੀ ਹੈ ਨਾ, ਭਗਤਾਂ ਕੀ ਚਾਲ ਨਰਾਲੀ, ਚਾਲਾ ਨਰਾਲੀ ਭਗਤਾਂ ਹੱਕੇ ਦੀ ਬਿਖਮ ਮਾਰਗ ਚੱਲਣਾ। ਇਹਦਾ ਹੰਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਚਾਲ ਵਿੱਚ ਹੰਕਾਰ ਤੁਰਦਾ ਹੈ, ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਚਾਲ ਵਿੱਚ ਭਗਤੀ ਤੁਰਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੁਰਦੀ। ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲੇ ਦੇ ਬਹਿਣ ਤੋਂ ਤੇ ਮਨਮੁਖ ਦੇ ਬਹਿਣ ਤੋਂ। ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਫਰਕ ਹੈ। ਹੰਕਾਰ ਉਹ ਐਕਸ਼ਨ ਹੀ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕਰਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਬੈਠਾ ਆਕੜ ਨਾਲ, ਭਾਈ ਸਾਲੋ ਜੀ ਆਏ, ਲਓ ਜੀ ਚੌਲ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆ ਗਏ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਘਰ ਕੇ ਕਮੰਡਲ, ਕਹਿੰਦਾ ਓਏ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ? ਬਾਲਟੀ ਚੁੱਕੀ ਲਿਆਉਣਾ, ਜਿੰਨਾ ਹੈ ਲਿਆ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਕਮੰਡਲ ਨਹੀਂ ਭਰੇਗਾ। ਭਾਈ ਸਾਲੋ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇ ਮਾਨ ਕਰਕੇ ਬੋਲੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਓਏ ਗੱਲ ਸੁਣ ਬਾਬਾ। ਬਾਲਟੀ ਫੜਾਈ ਨਾਲ ਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਇੱਕ ਬੁੱਕ ਭਰ ਲਿਆ ਚੌਲਾਂ ਦਾ। ਬੁੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ, ਕਮੰਡਲ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਆਨਾ ਅੰਦਰਲਾ ਜਿੰਨਾ ਲੰਗਰ ਲਿਆ। ਓਏ ਬਾਬਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਬੁੱਕ ਤੇ ਪਵਾ ਲੈ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਆ ਇੱਕ ਬੁੱਕ ਪਵਾ ਚੌਲਾਂ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਏਦਾਂ ਉੱਪਰ ਕਰਕੇ ਹੱਥ ਏਦਾਂ ਖੋਲੇ, ਚੌਲ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗੇ ਕਮੰਡਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੱਕ, ਕਮੰਡਲ ਭਰ ਕੇ ਚੌਲ ਬਾਹਰ ਡੁੱਲ ਗਏ। ਇਹਨੇ ਨਾ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਪੂਰਾ ਭਰ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਮੰਡਲ ਭਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਦੇ। ਸਿੱਖ ਨੇ ਐਸੀ ਉਹ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਪੈਰ ਫੜ ਲਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਨਿਮਾਣੇ ਸੇਵਕ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ, ਤੇ ਕੁੱਤਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਗੱਲ ਵਾਕਿਆ ਵਿਖਾਉਣ ਦਾ ਹੀ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ। ਐਦਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਸੀ ਪਹਿਲੇ, ਕਮਾਈਆਂ ਵਾਲੇ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲੇ ਰੰਗੇ ਹੋਏ। ਕੋਈ ਜੋਗੀ, ਕੋਈ ਸੰਨਿਆਸੀ, ਕੋਈ ਵੈਰਾਗੀ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੀਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਐਦਾਂ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸੇਵਕ ਸਨ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਆਪ ਗਏ ਸੀ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਮਾਧੋ ਦਾਸ ਵੈਰਾਗੀ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ। ਕਲਗੀਧਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗਏ, ਘੋੜੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਨੇ, ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸੇਵਕ। ਜਦੋਂ ਮਿਲੇ, ਉਹਦੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਆਪ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਆਪ ਬਾਹਰ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਕਲਗੀਧਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗਏ ਨਾ ਜਦੋਂ, ਰਾਜੇ ਜੋਗੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੀਸ ਉੱਤੇ ਕਲਗੀ ਸੋਭਦੀ ਹੈ।
ਘੋੜੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਨੇ। ਧੰਨ ਕਲਗੀਧਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਜਦੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸੇਵਕ ਮਾਧੋ ਦਾਸ ਵੈਰਾਗੀ ਦੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ, ਕੌਣ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਸੇਵਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ। ਰਾਜਾ ਜੋਗੀ ਤੇ ਫਕੀਰ ਨਿਮਾਣਾ, ਐਸਾ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸੇ ਦਾ। ਰਾਜਾ ਜੋਗੀ ਤੇ ਫਕੀਰ ਨਿਮਾਣਾ, ਐਸਾ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸੇ ਦਾ। ਰਾਜਾ ਜੋਗੀ ਤੇ ਫਕੀਰ ਨਿਮਾਣਾ, ਐਸਾ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸੇ ਦਾ। ਰਾਜਾ ਜੋਗੀ ਤੇ ਫਕੀਰ ਨਿਮਾਣਾ, ਐਸਾ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸੇ ਦਾ। ਰਾਜਾ ਜੋਗੀ ਤੇ ਫਕੀਰ ਨਿਮਾਣਾ, ਐਸਾ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸੇ ਦਾ। ਰਾਜਾ ਜੋਗੀ ਤੇ ਫਕੀਰ ਨਿਮਾਣਾ, ਐਸਾ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸੇ ਦਾ। ਉਹ ਰਾਜੇ ਵੀ ਨੇ, ਜੋਗੀ ਵੀ ਨੇ, ਫਕੀਰ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਨਿਮਰਤਾ ਵਾਲੇ ਵੀ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਿਮਾਣੇ ਬਣ ਕੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਾਣ ਹੁੰਦਿਆ ਨਿਮਾਣੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੈ ਨਿਮਾਣੇ, ਬਣ ਕੇ ਨਿਮਾਣੇ ਰਹੇ। ਇਹ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਸੀ। ਐਸਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਖਾਲਸੇ ਦਾ, ਐਸਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਖਾਲਸੇ ਦਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਖਾਲਸੇ ਦਾ, ਐਸਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਖਾਲਸੇ ਦਾ। ਐਸਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਖਾਲਸੇ ਦਾ, ਐਸਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਖਾਲਸੇ ਦਾ। ਐਸਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਖਾਲਸੇ ਦਾ, ਐਸਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਖਾਲਸੇ ਦਾ। ਐਸਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਖਾਲਸੇ ਦਾ, ਐਸਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਖਾਲਸੇ ਦਾ। ਐਸਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਖਾਲਸੇ ਦਾ, ਐਸਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਖਾਲਸੇ ਦਾ। ਜੋਗੀ ਤੇ ਫਕੀਰ ਨਿਮਾਣਾ, ਫਕੀਰ ਨਿਮਾਣਾ, ਐਸਾ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸੇ ਦਾ। ਰਾਜਾ ਜੋਗੀ ਤੇ ਫਕੀਰ, ਐਸਾ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸੇ ਦਾ। ਜੋਗੀ ਤੇ ਫਕੀਰ ਨਿਮਾਣਾ, ਐਸਾ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸੇ ਦਾ। ਰਾਜਾ ਜੋਗੀ ਤੇ ਫਕੀਰ ਨਿਮਾਣਾ, ਐਸਾ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸੇ ਦਾ। ਜੋਗੀ ਤੇ ਫਕੀਰ ਨਿਮਾਣਾ, ਐਸਾ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸੇ ਦਾ। ਰਾਜਾ ਜੋਗੀ ਤੇ ਫਕੀਰ ਨਿਮਾਣਾ, ਐਸਾ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸੇ ਦਾ। ਧੰਨ ਕਲਗੀਧਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਜਦੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜੋਗੀ, ਉਹਦੇ ਮਾਧੋ ਦਾਸ ਦੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਰਾਜਿਆਂ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਵਾਲੇ, ਭੇਸ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਵਾਲਾ। ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਿੱਖ ਸਿੰਘ ਉਤਰੇ ਘੋੜਿਆਂ ਤੋਂ। ਉਹਦੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪਲੰਗੇ ਤੇ ਬੈਠਣਗੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਪਲੰਗਾ ਮੂਧਾ ਮਾਰ ਦੇਣਾ। ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪਲੰਗੇ ਤੇ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਸਿੱਖ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਚੌਂਕੜੇ ਲਾ ਕੇ ਸੱਜ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਪਲੰਗੇ ਤੇ ਮਰਜ ਬੈਠੇ ਤੇ ਇੱਕ ਚੇਲਾ ਦੌੜਿਆ, ਭੱਜਿਆ, ਜਾ ਕੇ ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਮਾਧੋ ਦਾਸ ਵੈਰਾਗੀ ਨੂੰ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਆਏ ਨੇ ਆਪਣੇ ਡੇਰੇ, ਅੱਜ ਪਲੰਗਾ ਮੂਧਾ ਮਾਰੋ। ਸਾਰਾ ਇਲਾਕਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਵੀ ਇਹ ਕੌਣ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੌਣ। ਏਦਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਵੇਖੋ। ਇਹ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਬੇਅਦਬੀ, ਉੱਥੇ ਬੇਅਦਬੀ, ਉੱਥੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਪਲੰਗਾ ਮੂਧਾ ਮਾਰ ਦਿਓ। ਤੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਆ ਥਾਂ ਥਾਂ ਉੱਤੇ।
पर साध संगत जित ते हमेशा ही सच्चाई दी हुंदी है। धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज सजे बैठे ने ते उस वेले ओदे चेले जाके आखन लगे, फिर माधो दास ने अखां बंद कर लईआं, बथेरे मंत्र पढ़दा है, बड़ा कुछ करदा है। इहदा इतिहास दे बचन ने कि 5 वीर उन्हें वस विच कीते सी, कोई शक्ति ला लो। उन्हां नूं हुक्म कीता पलंगा अगे मूधा मारदे सन, अज भी पलंगा मूधा मार दिओ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਪਲੰਗਾ ਮੂਧਾ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗਏ, ਇੰਨਾ ਭਾਰ ਪੈ ਗਿਆ, ਚੁੱਕਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਪਲੰਗਾ। ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਲੰਗਾ ਮੂਧਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕੇ। ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਗਏ। ਮਾਧੋ ਦਾਸ ਵੈਰਾਗੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਇੱਥੇ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ, ਇਹ ਤੇ ਕੋਈ ਤਕੜਾ ਹੀ ਫਕੀਰ ਆ। ਫਿਰ ਆਇਆ ਸੀ ਮਾਧੋ ਦਾਸ, ਉਦਾਂ ਸਿੱਧਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਅਜ਼ਮਤ ਵੇਖ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਵੇਲੇ ਆਇਆ, ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਡਿੱਠਾ ਹਾਲ ਆ ਜਦ ਯਾਰ ਦਾ, ਉਹ ਹੋ ਵਿਆਕੁਲ ਰੋ ਪਿਆ, ਚੀਖੇ ਤੇ ਢਾਹੀ ਮਾਰਦਾ। ਮੈਂ ਸੁਨਾਮ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਸਾਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਚੇਤਾ ਹੋਣਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੀਵਾਨ ਸੁਣੇ ਨੇ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ, बोले सतगुरु सुनो मियाँ छोड़ो प्रीति चाम से, क्या हुआ तन तप रहा हम शांत हैं हरि नाम से। तू बाहरी तन वेखने तप रहा है, पर अंदरों असी ठंडे हैं, अंदरों असी शांत हाँ। गुरु अर्जन देव जी नाल प्यार सी ना, तत्ती तवी ते बह के सतगुरु नहीं वेखो तपे, अंदर गर्मी नहीं आई। आपां उपर भावें लोइयां स्वेटर पाए ने, अंदरों ते तड़फदे ही फिरदे ने कई, भावें जो मर्जी है, अंदर अंदर ते कोई शांति नहीं, अंदर ते वही गर्मी चल रही, अंदर ते वही अग लगी, तृष्णा दी, क्रोध दी, काम दी, लोभ दी, मोह दी, वही अंदर अग लगी हुई। ईर्खा दी अग विच अपने आप सड़दे रहने। उतों भावें जिन्नी मर्जी ठंड है, पर ठंड असली ते नाम नाल ही हुंदी, भजन नाल ही हुंदी। गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह तो एवें ही सेवक नहीं सी बनिया। जलंधर खां सूबा सी, जलंधर दे रहण वाला, जलंधर शहर ओदे नां ते वसिया, जलंधर खां ओदे घर बच्चा नहीं सी। साईं मियां मीर कोल गया, कहंदा 4 विआह कराए ने, कोई बच्चा नहीं, दसो मेरे घर औलाद होनी कि नहीं। साईं जी लाओ खां टेवा, जिवें अजकल कई हथ विखांदे ने, दसो। पर साध संगत, हाथों की लकीरों पे मत जाओ, तकदीरें तो उनकी भी होती हैं जिनके हाथ नहीं होते। तकदीर ते उन्हां दी भी हुंदी, लकीरां दी की गल करो, कईयां दे हत्थ ही नहीं, की वेखोगे। इदां दे वहम च नहीं पैना चाहिदा सिख नूं कदे भुल के भी। ओ साईं मियां मीर कोल गया, कहंदा दसो टेवा लाओ, औलाद होनी है। अजमत वाला सी साईं मियां मीर भी। ओ कहंदा विआह तू भावें 4 होर करा ले, तेरे घर बच्चा नहीं होना, ਇਹ ਪੱਕੀ ਗੱਲ। ਸਾਈਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕੋਈ ਫਰਿਆਦ ਕਰੋ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ। ਜਲੰਧਰ ਖਾਨ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਬਈ ਤੇਰੇ ਘਰ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਆਸ ਟੁੱਟ ਗਈ, ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਆਇਆ। ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਮੁੜਦਿਆਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੇੜੇ ਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਦੁਖੀ ਬੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਾਂ ਵੀ ਜਾ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਗਿਆ ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਸੇਵਾ, ਸਰੋਵਰ ਪੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, सेवा आरंभ होई सी ते साईं मियां वाहिगुरु साईं मियां मीर कोलों मुड़दियां जलंधर खां सूबा उत्थे गया है। अगे बाबा बुढ़ा जी उत्थे बैठे ने जिथे बुढ़ा बाबा बुढ़ा जी दी बेर है, उत्थे सेवा करा रहे ने बैठे, बेरी थल्ले बैठे ने। ते जदों ये जलंधर खां सूबा आया मायूस है, चेहरा उतरिया होया है, अंदर दर्द होवे चेहरा दस दिंदा है, अंदरों बंदा दुखी होवे ओदा चेहरा दस दिंदा, खुश है अंदरों तां भी ओदे चेहरे नूं वेख के पता लग जांदा खुश है। चिंतित सी ते जदों आया ते फिर बाबा बुढ़ा जी ना वेख के दूरों ही लग पे कहण, जो सेवा करेगा सरोवर दी टोकरी भर के सुटेगा ओदी इच्छा पूरी हो जाएगी। ओ भाई जिन्नू जो लोड़ है मंग लो, पर सतगुरु दे घर दी सेवा करो। इदां ये नहीं भी मैं दे रहा कुछ, देखो चलो जिन्हें कोई पुत्र दी दाल नहीं टोकरा भर के सुट दिओ,
ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਇੱਕ ਟੋਕਰੇ ਬਦਲੇ ਹੀ। ਇਦਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੌਜ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਜਲੰਧਰ ਅੱਖਾਂ ਸੂਬੇ ਨੇ ਸੁੜਿਆ, ਨਾਲ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਰ ਲੈ ਸੇਵਾ, ਫਿਰ ਹੈ ਸੂਬਾ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਇਹਨੇ ਟੋਕਰਾ ਭਰ ਕੇ, ਇੱਕ ਟੋਕਰਾ ਭਰ ਕੇ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿੱਟੀ ਕੱਢੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟਿਆ। ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਟੋਕਰਾ, ਦੂਜਾ, ਤੀਜਾ, 3 ਟੋਕਰੇ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟੇ। ਛੋਟੀ ਰਾਣੀ ਉਹ ਆ ਗਈ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨੇ ਪੁੱਤਰ ਹੀ ਮੰਗਣੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੀ ਇੱਕ ਧੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇੱਕ ਟੋਕਰੀ ਭਰ ਕੇ ਉਹਨੇ ਵੀ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ। ਅਰਦਾਸ ਇਹੀ ਕੀਤੀ। 4 ਬੱਚੇ ਹੋਏ, 3 ਪੁੱਤਰ 1 ਧੀ। ਤਿੰਨਾਂ ਰਾਣੀਆਂ ਦੀ ਕੁੱਖ ਨੂੰ ਭਾਗ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਚੌਥੀ ਰਾਣੀ ਨੇ ਧੀ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਦੋਂ ਅਜੇ 1.5 ਸਾਲ 2 ਸਾਲ ਲੰਘੇ, ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਆਇਆ, 4 ਬੱਚੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਓਏ 4 ਬੱਚੇ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਗਈ? ਮੈਂ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਤੇਰੇ ਘਰ ਬੱਚਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਈਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਚੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰੋਂ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਨਾਲੇ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ, ਇਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੇਵਕ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਫਿਰ ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਆਉਣ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ ਇੱਥੇ। ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ। ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਐਵੇਂ ਹੀ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੁਣ ਵੀ ਵੇਖਨੇ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਰੋਵਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 4 ਚ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਸੇਵਾ, ਉਹ ਜਿੰਨੀ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢੀ ਹੈ ਨਾ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਟਰੱਕਾਂ ਦੇ ਟਰੱਕ ਕੱਢੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਹ ਵੇਖੋ ਵੀ ਕਿਤੇ ਇੰਨੀ ਮਿੱਟੀ ਵੀ ਬਾਹਰ ਪਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਵੀ ਸਰੋਵਰ ਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਨਾ। ਲੋਕ ਬੈਗਾਂ 'ਚ ਪਾ ਪਾ ਕੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਗਏ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਜਿੰਨੀ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਮਿੱਟੀ ਨਿਕਲੀ, ਇੰਨੀ ਸ਼ਰਧਾ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਕਈ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਝੋਨਾ ਲਾ ਦਿਓ, ਉੱਥੇ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਸਰੋਵਰ ਏਡੇ ਏਡੇ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਇਦਾਂ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਪਰ ਸੁਣੋ, ਮੈਂ ਸਮੇਂ ਵੱਲ ਵੇਖਣਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਘੜੀ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਨਾ, ਪਰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ ਗੱਲ, ਪਰ ਸਮਾਪਤੀ ਤੇ ਚਲੋ ਕਰਾਂਗਾ, ਰਹਿੰਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕੱਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਥੋੜੀ ਜੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਿਓ। ਬਾਬਾ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਸਨਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬਣਾਏ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਗਿਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਬਾਬਾ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ। ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨੀ ਸੀ ਤੇ ਸਮਾਗਮ ਸੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬਣਾਏ। ਮੈਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੱਸਾਂਗਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਈ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਰਾਈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਲਿਸਟ ਪੜ੍ਹੀ, ਮੈਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਕਹੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਜੇ ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਪੜਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਬਸ ਲਿਸਟ ਹੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਏਗੀ, 2 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਦੀਵਾਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਇੰਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬਾਬਾ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਣਾਏ। ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਉਹਨਾਂ ਉਦਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪੁਲ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪੁਲ ਲਾ ਦਿੱਤੇ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਲੰਗਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਹੁੰਚਦਾ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਲੰਗਰ ਲਾਏ। ਸਕੂਲ ਬਣਾਏ, ਹਸਪੀਟਲ ਬਣਾਏ। ਇੰਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਇੰਨੇ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ, ਇੰਨੇ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਬਣਾਏ ਕਿ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸੇਵਾ ਬਾਬਾ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਰਾਈ। ਮੈਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਜਿਉਂਦੀ ਜਾਗਦੀ ਕਰਾਮਾਤ ਵੇਖਣੀ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਓ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਕਰਾਮਾਤ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜਿਉਂਦੀ ਬੈਠੀ ਹੈ ਸਾਹਮਣੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਵਿਖਾਓ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਹੀ ਕਰਾਮਾਤ ਨੇ। ਉਹ ਕੁਝ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਕੁਝ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਤੱਖ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਕਰਾਮਾਤ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਧੂ, ਏਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਮੈਂ ਗਿਆ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਵਾਰੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਸਭਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਨਾ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ ਦੇ ਬਾਹਰ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰ, ਲੰਗਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਲੱਗੇ, ਪੰਥ ਬਚਾਓ ਤੇ ਬਾਬੇ ਭਜਾਓ। ਸੁਣਿਓ, ਪੰਥ ਬਚਾਓ ਬਾਬੇ ਭਜਾਓ। ਮੈਂ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਹਾਜ਼ਰੀ ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਤੇ ਭਰੀ। ਮੇਰੀ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਥੋੜੇ ਮਿੰਟ ਬੋਲਿਆ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰਮਖੋ
ਜਿਹੜੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਲਾਣ ਵਾਲਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਲਰ ਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਪਿਆ ਲਾਣਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ ਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਪਿਆ ਲਾਣਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਪਿਆ ਲਾਣਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਪਿਆ ਲਾਣਾ ਹੈ, ਓਏ ਇਹ ਵੇਖ ਤੇ ਲੈ, ਇਹਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਬਾਬਿਆਂ ਨੇ ਕਰਾਈ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬੇ ਭਜਾਓ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਸੇਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ। 80% ਲੰਗਰ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ। ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੋ। ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਵੀ ਘਾਟਾਂ ਵੀ ਬੜਿਆਂ ਚ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। 90 ਗਲਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਾੜੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇੱਕੋ ਰੱਸੇ ਸਭ ਨੂੰ ਪਰੋ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਬੜੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਤੋਂ ਜਨਮ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਘਾਟ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਆ। ਬਾਬਾ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਜੋੜਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਤੇ ਜੋੜਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜੋੜਦੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ ਲੱਗੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਸਚਾਈ ਇਹ ਆ ਸਾਹਮਣੇ ਪਹਾੜ ਦਿਸਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਦਿਸਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਇਹ ਚਾਹਣ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਪੱਧਰ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕਦੀ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇ ਇਹਨੂੰ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਦਈਏ, ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕਦੀ। ਪਰ ਜੇ ਇਹ ਚਾਹਣ ਤੇ ਇਹਦਾ ਤੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਕਿੱਧਰ ਲੈ ਗਏ ਚੁੱਕ ਕੇ। ਇੰਨਾ ਬਚਨ ਕਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ। ਤੇ ਲਓ ਫਿਰ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਰੋਵਰਾਂ 'ਚ ਹੈ ਕੀ? ਬਾਬਾ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸੀ ਨਾ, ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਬਾਬਾ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹੱਥ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਮੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਖੁੱਲਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। 3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਨ। ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਸੀ, ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਬਾਅਦ ਚ ਰੱਖਿਆ ਬਾਬਾ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ। ਹਰਬੰਸ ਨਾਂ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੱਥ ਖੁੱਲਦੇ ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਆਖਿਆ ਸੇਵਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਲੈ ਜਾਓ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਲੈ ਗਏ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਗਾਦ ਨਿਕਲਦੀ ਏ, ਜਿਹੜੀ ਮਿੱਟੀ ਨਿਕਲਦੀ ਏ, ਉਹ ਚੁੱਕੋ ਤੇ ਬਾਬਾ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਲਾ ਦਿਓ। ਬਾਬਾ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਉੱਤੇ ਉਥੋਂ ਨਿਕਲੀ ਗਾਦ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰੂਪ ਐਸੀ ਸੀ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈ, ਬਾਬਾ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੱਥ ਖੁੱਲ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਨੇ ਖੋਲ ਦਿੱਤੇ। ਇਹਨੇ ਸੇਵਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕਰਾਣੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਇਹਨੇ ਸੇਵਾ ਕਰਵਾਣੀ ਸੀ ਨਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹੱਥ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਮੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਖੁੱਲੇ ਸੀ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਹਿਣਾ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਓ, ਓਏ ਪਿੰਡਾਂ ਨਾ ਪੂੰਝਿਆ ਕਰੋ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਪੂੰਝੀਦਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਰੋਵਰ ਚ ਨਹਾ ਕੇ ਪੂੰਝਿਆ ਨਾ ਕਰੋ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਸੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰੂਪ ਹੈ। 24 ਘੰਟੇ ਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬਾਣੀ 5 ਬਾਣੀਆਂ ਪੜਨ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਪਏਗਾ ਵੀ ਸਰੋਵਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਿਰ ਅਸਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜੇ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ 5 ਬਾਣੀਆਂ ਪੜਨ ਨਾਲ, ਖੰਡਾ ਫੇਰਨ ਨਾਲ, 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਬਾਣੀ ਪੜਨ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸਕਾਉਣ ਵੇਲੇ। ਬਾਣੀ ਪੜੀ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਣਿਆ। ਜੇ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਪਏਗਾ ਜਿੱਥੇ 24 ਘੰਟੇ ਬਾਣੀ ਪੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਰੋਵਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸਰ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਉੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀਆਂ ਖੂਬੀਆਂ ਨੇ। ਐਵੇਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੰਕਾਵਾਦੀ ਬਿਰਤੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀ ਗੱਲ ਤੇ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ, ਆ ਕਿਉਂ, ਐਦਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਐਦਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਦਾ ਰਸ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਅੰਦਰ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਅੰਦਰ ਦਾ ਟਿਕਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਰਧਾ ਵਾਲੇ ਬਣੀਏ, ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਬਣੀਏ, ਭਾਵਨਾ ਬਣਾਈਏ। ਸ਼ਰਧਾ ਨਾ ਤੋੜ ਬੈਠੀ, ਬੇੜਾ ਨਾ ਰੋੜ ਬੈਠੀ। ਤੇ ਲਓ ਆਓ, ਜੋ ਅਰਜ ਕਰਦਾ ਸਾ, ਮਾਧੋ ਦਾਸ ਵੈਰਾਗੀ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਕਲਗੀਧਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਨੇਤਰ ਬੰਦ। ਮਾਧੋ ਦਾਸ ਵੈਰਾਗੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਲਗੀਧਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕੀਤੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਨੇਤਰ ਖੋਲੇ। ਤੀਰਾਂ ਵਾਲਿਆ ਕਰਾਂ ਕੀ ਸਿਫਤ ਤੇਰੀ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨੇ ਬਚਪਨ ਦੇ ਤੀਰ ਤੇਰੇ। ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਦੇ ਤੀਰ
तीरां वालिया करां की सिफत तेरी, मैनू याद ने बचपन दे तीर तेरे। तेरे तीर ओ तीरां नूं विन्हदे सी, तीर तीरां नूं जांदे सन चीर तेरे। घड़े भन के लख पनिहार ना दे, तीर नैना चों कढ़दे सन नीर तेरे। तेरे नैना कई नजरां दे तीर मारे, बन गए चाटड़े लख राहगीर तेरे। गिनती तेरे मरीदां दी रब जाने, पैरी पीर पए पीरां दे पीर तेरे। गुरु गोबिंद सिंह जी जिदे वाल एक वारी तकिया, ऐसा नजरां दा तीर मारिया, वो तुहाडा सेवक हो गया, वो तुहाडा चेला बन गया। तुहाडे सेवकां दी गिनती रब जाणदा, असीं नहीं कर सकदे, पर बड़े बड़े अजमतां वाले फकीर गुरु गोबिंद सिंह जी असीं तुहाडे सेवक बने वेखे ने। साडा बापू ऐसा है ये पिता गुरु गोबिंद सिंह, सानू तुहाडे ते मान होना चाहिए। अजमतां वाले फकीर तुहाडे दर दे गोले बन गए, मुरीद बन गए, सेवक बन गए। जदों महाराज सच्चे पातशाह ने नेत्र खोले, खुले नैन ते गया ना चलिया। नेत्र खोले महाराज ने, नूर निरंकारी जोत दा, खुले नैन ते गया ना चलिया। नूर निरंकारी जोत दा गया ना चलिया। नूर निरंकारी जोत दा, खुले नैन ते गया ना चलिया। नूर निरंकारी जोत दा, खुले नैन ते गया ना चलिया। नूर निरंकारी जोत दा, खुले नैन ते गया ना चलिया। नूर निरंकारी जोत दा, जेड़ी रूह दी नाम जपदी, 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 जेड़ी रूह ओ जेड़ी रूह दी नाम जपदी, जेड़ी रूह दी नाम जपदी, ओ जेड़ी रूह दी नाम जपदी, जेड़ी रूह दी नाम जपदी, जेड़ी रूह दी नाम जपदी। ओदा तेज चलिया ना, ओदा तेज चलिया ना जावे, तेरी रूह नाम जपदी। ओदा तेज चलिया ना, ओदा तेज चलिया ना जावे, तेरी रूह नाम जपदी। ओदा तेज चलिया ना जावे, तेरी रूह, ओदा तेज चलिया ना जावे, ओदा तेज चलिया ना, ओदा तेज चलिया ना जावे, तेरी रूह नाम जपदी। ओदा तेज चलिया ना जावे, तेरी रूह नाम जपदी। ओदा तेज चलिया ना जावे, तेरी रूह नाम जपदी। ओदा तेज चलिया ना जावे। गुरु गोबिंद सिंह साहब जी दे चरनां ते माधो दास बैरागी ने मत्था टेकिया। भाई वीर सिंह साहब जी ने इत्थों तक लिखिया है, बेहोश हो गया सी, सुध बुद्ध भुल गई। दर्शन देखत ही सुध की न सुध रही, बुद्ध की न बुद्ध रही। मत में न मत है, सुरत में न सुरते हो, ध्यान में न ध्यान रहे हो, ज्ञान में न ज्ञान रहे हो, गत में न गत है। इत्थों तक लिखिया सुध बुद्ध भुल गई सी। मारे कहंदे हो तलियां च तेल झसो, इनू होश आवे। फिर होश आई माधो दास नूं। मारे कहंदे ने आ बाबा ये किधर दी फकीरी है। मार के
पलंगा मूधा ते हस पैंदा है भी साधु की बेअदबी करके ये कादियां करामातां ने। ओए जे करामात ही विखाणी आ ते जा वेख पंजाब की धरती ते जिथे इन्ना जुल्म हो रहा है, घर बार लुटे जा रहे ने, निक्कियां निक्कियां बच्चियां नूं नीहां च चिणिया जा रहा है। जे करामात ही विखाणी आ ते उत्थे विखा, चल के अजमता ही विखाउणियां नहीं ते उत्थे विखा। माधो दास बैरागी नूं ऐसे तीर मारे, कबीर सतगुर सूर में बाह्या बाण जो एक लागत ही पोए गिर परा परया करेजे शेख। ऐसा शेख हो गया सतगुरु जी ने, ऐसे बाण मारे हिरदा विनिया गया। माधो दास कहंदा सतगुरु जिधर भेजोगे जावांगा, बस अज तो तुहाडा सेवक, तुहाडा गोला, तुहाडा मरीद। शुरू कीता सी सतगुरु दे बनना ही औखा है। तुमरी शरण तुम्हारी आसा, तुम ही सज्जन सुहेले, राखो राखन हार दयाला नानक घर के गोले। ते वेखो गोले बनदे किदां 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 होया। उस गुरु दे सेवक नाल जेड़ा बनिया है, वादा करन वाला जेड़ा है, वो मैं कल दे दीवान चाप जी दे चरनां च अर्ज करांगा। पहली बेनती मेरी सारी संगत दे चरनां च ए भी लेट नहीं करते। आप जी ने पूरी समाप्ति तो बाद जाना, पहला नहीं जाना, ये जरूरी बेनती। दूसरी बेनती, गुरुद्वारा अमृत संचार जेड़ा होना है, गुरुद्वारा संत बाबा अतर सिंह जी शेरों विच महाराज दे नाम ते महापुरखां दे नाम ते स्थान बनिया। उन्होंने नींह रखी 9 माघ 11 माघ जो आ रहा अगे, माघ दा महीना 11 माघ नूं संत महाराज मस्तवाना साहब वाले इस नगर च आए सी। उन्हां नींह रखी सी इस पिंड च गुरुद्वारा साहब ते उस गुरुद्वारा साहब दे विच अमृत संचार होना है। महापुरखां बारे भी कल बेनती करांगा। ते मेरी अर्ज आप जी दे चरनां च यह है भी जिन्ना 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 ने अमृत छकना है, अजे तक नगुरे ने, वो नगुरे पुणे दी झूठ नूं लाण लई कल नूं सवेरे 10:30 11 बजे तक गुरुद्वारा साहब पहुंचन की कृपालता करो। बड़िया ने पिछली बार अमृत छकिया, अजे तक कई कायम ने, कई ढिले भी पै गए होणगे। हुंदे ने विच कई इदां दे भी कहणगे फलाना टुट गया है। जिहड़ा टुट गया वो कदे जुड़िया ही नहीं सी, जिहड़ा जुड़ेगा कदे टुटेगा नहीं। ये भुलेखा ही सी भी फलाना बड़ा जुड़िया है, जुड़िया नहीं सी। अंदरों जुड़े कदे टुटदे ने, उत्ते मरनी मर जाण तां नहीं टुटदे। गुरु दे सिख अमृत ये ते चरखड़ियां ते चढ़ गए, गुरु दे प्यारे बंद बंद कटा गए, खोपर लोहा गए, अमृत ना टुटिया। सानू ते 1.5 गिठ दी बोतल ही गेड़ियां कढ़ाई फिरदी है। वेखने आपां गुरु के सिख किथे टुटन वाले सन। हुण अजकल कहने इलैक्शन चल रही है, एदकी ते काम करड़ा है थोड़ा जिहा, नहीं ते ओनू ते विकदी इत्थे खुले वरताया हुंदा भी जल्दी चलो जी, फ्री मिलदा सारा कुछ। हर साल बाद भावें जिन्ने मर्जी वो भावें सारा साल 5 साल भाषण दई जाण, नशे कड्डो शराबां कड्डो, ते वरतांदे भी आप ही हुंदे ने। ऐदकी काम थोड़ा जिहा करड़ा आपां वेखने आ, थोड़ी शांति है, पता ही नहीं लगता भी इलैक्शन चल रहा, नहीं तो अगे तो बड़ा रौला पैंदा है। सो इस करके मैनू कल भी इत्थों दे संगत कहंदी सी, कहंदे इलैक्शन करके दीवानां च फर्क ते पैंदा है। प्रोग्राम क्योंकि हुंदे ने पिंडां विच कई ज़्यादा इस पासे ध्यान देण वाले हुंदे ने, पर इस गल दा ध्यान रखो भी ठीक है राजनीति धर्म का अंग जरूर है, पर धर्म सिर का ताज है, राजनीति पैर की जुत्ती है। ना जुत्ती बिना सरदा है ते ताज बिना ते उक्का ही नहीं सरदा, जुत्ती कंडियां तो बचांदी है। लोड़ है धर्म ते राजनीति इकट्ठे जरूर कीते ने, पर धर्म उच्चा है। निशान साहब जेड़े 2 ने, एक उच्चा है पीरी वाला, मीरी वाला छोटा है। पीरी वाला सज्जे हथ, मीरी वाला खब्बे हथ। ਜਿਹੜੀਆਂ श्री साहबा गुरु हरगोबिंद साहब ने पाईਆਂ सी, एक वड्डी सी एक छोटी सी। इस गल का चेता रखो, ये वड्डी क्यों रखी है पीरी वाली, भी धर्म उच्चा है ते राजनीति नीवी है। ये 2 निशान साहब ने, पर उच्चा एक उच्चा एक नीवा है। धर्म उच्चा है, राजनीति नीवी है भावें नाल नाल ही ने। राह दोवें रखने ने सिख ने, पर धर्म उच्चा रखो, धर्म नूं सिर दा ताज बना के रखो। ये ना होवे कि कुर्सी पिछे धर्म किल छिके ते टंग दिओ, ये ना, ये नहीं होना चाहिए। राजनीति की लोड़ है। बाकी चलो सतगुरु सच्चे पातशाह मेहर रखन, जेड़े वादे करते ने हो जाण पूरे, ते साडा भला हो जाए, पंजाब दा कुछ ना कुछ चंगा होवे। नहीं तो इन्हां दे ते मैं कहना हुंदा कई वारी भी जे लीडर नरक च भाषण देगा ना जाके,
नरक च उत्थे सारिਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਹੇਗਾ ਮੈਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਓ 5 ਸਾਲਾਂ ਚ ਨਰਕ ਨੂੰ ਸਵਰਗ ਬਣਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਕੀ ਇਹ ਧਿਆਨ ਚ ਰੱਖੋ ਵੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੇ ਧਰਮ ਦੋਵੇਂ ਰੱਖੇ ਨੇ। इधर इनवॉल्व होना भी पैंदा है, पिंडां दे विच रहिंदे आ, शहरां च रहिंदे आ, साडीआं मजबूरीआं ने। बाकी मैं भी गल नाल अर्ज कर देना कि किसी चीज़ का बी नास नहीं, कई चंगे बंदे भी होंदे ने। आपां ये नहीं कह सकते भी सारे माड़े ने, पर हाँ ये गल है बदकिस्मती है साडी कि कईयां जुगां बाद कौम नूं कोई चंगा लीडर मिलदा है, जुगां बाद हमेशा नहीं। ते जुगां बाद ही कौम नूं कोई संत बाबा अतर सिंह जी वर्गा प्रचारक मिलदा है। प्रचारक भी नहीं, जुगां बाद कोई आउंदा गुरु दा प्यारा जिन्हों सतगुरु थापड़ा दे के भेजदे आ। कोई जुगां बाद चंगा आगू कोई आ जाए ते ओ ते काया ही कल्प कर देगा। महाराज साहब मेहर करन, कल नूं अमृत दा बाटा तैयार होना है। मैं बड़ियां बेनतियां करनियां ने, समा आग्या नहीं दिंदा। कल आप जी दे दर्शन करांगे, वेले नाल आप जी ने फेर आउणा। अज भी काफ़ी संगत लेट आई है, 2 बजे तो पहला किरपा करियो, 1:30 बजे जथा आ जांदा है। संगत कल दा ही दीवान रह गया, बाकी फिर संजोगां नाल मेले हुंदे आ, सबब नाल घड़ियां मिलदियां ने। वध चढ़ के आप जी ने कल नूं दर्शन बख्शने ने। जिन्हां जिन्हां ने अजे तक अमृत दी दात प्राप्त नहीं कीती, वो अमृत छकण वास्ते जरूर मन बनाओ। बाकी दीवान मंडेर कलां जो लौंगोवाल और ढडरियां पिंड दे विचाले पैंदा है, मंडेर कलां, उत्थे फरवरी महीने विच, अगले महीने फरवरी विच 9, 10, 11 दे रात दे दीवान हन। उत्थे भी आप जी पहुंच सकते हो। लहरा गागा शहर विच भी मंडी विच प्रोग्राम हुंदा है, उत्थे भी दीवान दिते हुए ने। होर भी नेड़े नेड़े 2-3 दिन विच अखबार विच लिस्ट छप जाएगी पूरी जनवरी दी, 15 दिन जनवरी दे, पूरी फरवरी और मार्च तक, 31 मार्च तक लिस्ट पूरी छप जाएगी। जिथे जिथे दीवान हन, जेड़े जेड़े शहरां विच, इलाकियां विच, जिथे जिथे भी पता लगे आप जी ने दर्शन बख्शने। सर्व संगतां दा धन्नवाद, इत्थों दे समूह प्रबंधकां दा जिन्हां रल मिल के उद्यम कीता है, और सतगुरु जी दा कोटान कोटवार शुक्र है जिन्हां मेहर कीती है, रल मिल के बैठण दा समा मिल रहा है और मौसम भी ठीक है। सतगुरु कृपा रखण। कल नूं तुसां अमृत छकण वास्ते जरूर तैयारी करनी है, मन बनाना है, सिंह सजना है, गुरु वाले बन के अपना जीवन सफल करिए। बोलदियां होइयां तमाम भुल्लां दी खिमा करनी, रहिंदा इतिहास कल नूं विचारांगे। गज के आनंद शब्द बोलो। जिन्ना मत्था नहीं टेकिया पिछे बह गए सन, मैं उन्हां सारियां नूं बेनती करना वारी वारी आके नमस्कार करके इत्थे ही रस्ते च ही भावें पिछे हो के जिथे जगह मिले बह जाओ, सारे वारी वारी नमस्कार कर लो। जिन्हां अजे तक नमस्कार नहीं कीती, जाना नहीं, पूरी समाप्ति तो बाद सतगुरु जी की सेवा तो बाद सारियां ने करो करी चाला पाउणा। रामकली महला तीजा। आनंद एक ओंकार सतगुर प्रसाद। आनंद पाया मेरी माए, आनंद पाया मेरी माए, सतगुरु मैं पाया, सतगुरु का पाया सहज से तू मन वजना बनाया, राग रतन परवार परिया। शब्द गावन आया गावो हरि गिरा, मन गिरी वसाया, रहमान आनंद होया।
सतगुरु मैं पाया मानो मेरे आपो सदा रहो हर नाले हर नाल रहो तू मन मेरे दुख सब विचारना विचारो करे तेरा सबना गला समरथ सुआसी तो क्यों मन हो दसारे नानक मन में सदा रहो साथे साहेबा क्या नहीं करते हर कामे सब सदा सिफत सलाह तेरी नाम मन वसावे है नानक सच्चे सोह क्या नहीं कर तेरा सारा नाम मेरा हर शांत सुख मन आए बसिया हर शांत सुख मन आए बसिया इच्छा सब जाया गुरु बिटो जिस दिया कह नानक सुन हो संतो शब्द करो प्यार आजा मेरा शब्द चित कावर सुपाके कर सुपाग शब्द वाजे कला चित का तानिया करम पाया सुन दिलों से नाम भर के संत सुनो बचतागी हो सगल मनोर पूरे सब पाया संताला पिंडे सुनी सच्ची बाणी तुमसे पुनीत कहते
ਜੋ ਗੱਜ ਕੇ ਬੁਲਾਵੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਗੁਰਬਾਰਾ ਅਕਾਲ ਤੇਗ ਤੇਗ ਫਤਿਹ। ਗੁਰਬਾਰਾ ਅਕਾਲ ਤੇਗ ਤੇਗ ਫਤਿਹ। ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਹਰ ਮੈਦਾਨ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਸੋ ਕਹੋ ਟਲ ਗੁਰ ਸੇਵੀਐ ਅਹਨਸ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ। ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸਿਐ ਗੁਰੂ ਕੈ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖ ਜਾਏ। ਹੋਵੈ ਸਿਫਤ ਤੁਖ ਸਮਦੀ ਨੂਰ ਅਰਸੋਂ ਕੁਰਸੋਂ ਝਟੀਐ। ਤੁਧ ਡਿਠੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਲ ਜਨਮ ਜਨਮ ਦੀ ਕੱਟੀਐ। ਤੁਧ ਡਿਠੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਲ ਜਨਮ ਜਨਮ ਦੀ ਕੱਟੀਐ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਸੋਰਠ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਅਬਿਨਾਸੀ ਜੀਵਨ ਕੋ ਦਾਤਾ ਸਿਮਰਤ ਸਭ ਮਲ ਖੋਈ। ਗੁਣ ਨਿਧਾਨ ਭਗਤਨ ਕੋ ਬਰਤਨ ਬਿਰਲਾ ਪਾਵੈ ਕੋਈ। ਅਬਿਨਾਸੀ ਜੀਵਨ ਕੋ ਦਾਤਾ ਸਿਮਰਤ ਸਭ ਮਲ ਖੋਈ। ਗੁਣ ਨਿਧਾਨ ਭਗਤਨ ਕੋ ਬਰਤਨ ਬਿਰਲਾ ਪਾਵੈ ਕੋਈ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਜਪ ਗੁਰ ਗੋਪਾਲ ਪ੍ਰਭ ਸੋਈ। ਜਾਂ ਕੀ ਸਰਣ ਪਿਆ ਸੁਖ ਪਾਈਐ ਬਹੁੜ ਦੁਖ ਨਾ ਹੋਈ। ਰਹਾਉ ਵਡ ਭਾਗੀ ਸਾਧ ਸੰਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਤਿਨ ਭੇਟਤ ਦੁਰਮਤ ਖੋਈ। ਤਿਨ ਕੀ ਧੂਰ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਬਾਂਛੈ ਜਿਨ ਹਰ ਨਾਮ ਹਿਰਦੈ ਪਰੋਈ। ਵਡ ਭਾਗੀ ਸਾਧ ਸੰਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਤਿਨ ਭੇਟਤ ਦੁਰਮਤ ਖੋਈ। ਤਿਨ ਕੀ ਧੂਰ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਬਾਂਛੈ ਜਿਨ ਹਰ ਨਾਮ ਹਿਰਦੈ ਪਰੋਈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।